Hello friends, in this video we'll discuss regarding triangulation, introductory part of triangulation. Then thereafter we'll see what are the types of triangulation system, and we'll see some terms like Laplace station. So we'll start with the introduction. We know that there are two types of surveying. First one is plane surveying and second one is geodetic surveying. In the surveying one we have discussed regarding plane surveying, which is means done up to the area of 250 kilometer square, which is used for smaller engineering projects. In this type of surveying, plane surveying, the curvature of earth is not considered, whereas in the geodetic surveying the area of consideration under the survey is greater than 250 kilometer square. So that's why we need to consider the curvature of earth, because the error due to curvature of earth is larger or considerable. So that type of surveying is called as geodetic surveying, in which the curvature of earth is considered. Now this triangulation survey comes under the geodetic surveying. Now we'll see what is the triangulation system. So triangulation system consists of number of interconnected triangles in which length of only one line called baseline and angles of triangle are measured precisely. आता थोडंसं मी मराठीमधून एक्सप्लेन करतो. ट्रायंग्युलेशन म्हणजे हा सर्वेचा टाईप आहे. तर ह्याच्यामध्ये एखाद्या एरियाला आपण नंबर ऑफ ट्रायंगल्समध्ये डिव्हाइड करतो आणि ह्या ट्रायंगल्सच्या साईड्सच्या रेफरन्सपासून आपण एखाद्या ऑब्जेक्टचा मेजरमेंट वगैरे घेऊन त्याचा मॅप किंवा प्लॅन बनवण्यासाठी हे यूज करतो. तर आपण बघूत की हे ट्रायंग्युलेशन सिस्टीममध्ये म्हणजे ह्या ट्रायंग्युलेशन सिस्टीमचा प्रिन्सिपल काय. तर ट्रायंग्युलेशन सिस्टीमचा प्रिन्सिपल असा आहे की यामध्ये आपण एका बेसलाईनची लेंथ म्हणजे ट्रायंगलच्या एका साईडची लेंथ आणि त्याचे 3 अँगल्स मेजर करतो आणि ह्या 4 मेजरमेंटवरून म्हणजे 3 अँगल आणि एक लेंथ ह्या 4 मेजरमेंटवरून आपण ट्रायंगलच्या उरलेल्या 2 साईड्सची लेंथ माहिती करून घेतो किंवा कम्प्यूट करतो. तर ह्यालाच आपण इंग्रजीमध्ये असं म्हणू शकतो, द प्रिन्सिपल ऑफ ट्रायंग्युलेशन इज to measure length of one line called baseline and to measure the remaining 3 angles of triangle and computing other 2 sides length by using this measurement. That is called as principle of triangulation. Now this triangulation system has some flaws or defects in it. The major flaw of this triangulation is it accumulates error. So in order to avoid this accumulation, we need to take some subsidiary station at some point. These subsidiary stations are used for astronomical observation, and such subsidiary stations are called as Laplace station. I have written here, these are called as Laplace station. Now we'll move towards the classification of triangulation system. Classification of triangulation system. So I'm using this book of B.C. Punmiya for explanation, because I have there are some values of based on the type of triangulation. So I don't want to waste much time in this in writing this. So that's why I directly use the book. So classification of triangulation system. तर आता ह्या ट्रायंग्युलेशन सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन 3 टाईप्समध्ये केलेलं आहे. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. त्यालाच फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर असे सुद्धा म्हणू शकतो आपण. तर प्रायमरी ट्रायंग्युलेशन सिस्टीम हे सगळ्यात म्हणजे मोठे साईजचे ट्रायंगल आपण असं म्हणू शकतो आणि त्यांचीच प्रिसाइजनेस किंवा ॲक्युरेसी त्यांची सगळ्यात जास्त असते. ह्याच्यापेक्षा छोटे असणारे ट्रायंगल म्हणजे सेकंडरी ट्रायंग्युलेशन सिस्टीम असते. तर ह्या समजा आपण एखाद्या एरियाला मोठ्या ट्रायंगल्समध्ये असे डिवाइड केलं, तर ह्या ट्रायंगल अजून जर आपल्याला यापेक्षा जास्त डिटेल्स हवे असतील तर मग हे डिटेल्स कलेक्ट करण्यासाठी आपण ह्या ट्रायंगलला छोट्या 2 ट्रायंगलमध्ये डिवाइड करतो. तर ह्या छोट्या 2 फॉर्म झालेल्या ट्रायंगलला आपण म्हणणार सेकंडरी ट्रायंग्युलेशन. आणि ह्याच्यापेक्षा आणखीन जास्त डिटेल्स हवे असतील तर मग आपण ह्या ट्रायंगलला आणखीन छोट्या 2 ट्रायंगलमध्ये डिवाइड करतो. तर ह्याला म्हणतात टर्शरी ट्रायंग्युलेशन. तर ह्या टर्शरी ट्रायंग्युलेशनसाठीचे जे लिमिटेशन्स आहेत ॲक्युरेसीचे, ते कम्पॅरेटिव्हली प्रायमरी आणि सेकंडरीपेक्षा कमी असतात. म्हणजेच सगळ्यात प्रिसाईज सर्वे
किंवा ट्रँग्युलेशन सिस्टीम म्हणू शकतो आपण, तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रँग्युलेशन सिस्टीम सगळ्यात प्रिसाईज किंवा ॲक्युरेट असते. आणि सेकंड ऑर्डर जे आहे ते प्रिसाईजपेक्षा थोडंसं त्याला लिमिट एक्सटेंड केलेलं असतं ॲक्युरेसीचं, म्हणजे तुम्हाला परमिसिबल एरर हा वाढवलेला असतो. तर आपण बघूत की यामध्ये कोणत्या लिमिटेशन्स एक्सटेंड केलेले आहेत. तर फर्स्ट ऑर्डर ट्रँग्युलेशन म्हणजे काय, द हायेस्ट ऑर्डर and is either employed to determine the Earth's figure or furnish the most precise control points. जर मी आधीच तुम्हाला सांगितलेलं होतं की जर एरिया ऑफ एरिया ऑफ कन्सिडरेशन हा जर लार्ज असेल तर तेव्हा आपण प्रायमरी ट्रँग्युलेशन यूज करतो. एखाद्या कंट्रीला, अर्थला, एखाद्या स्टेटला सर्वे करायचं असेल तर मग आपण प्रायमरी ट्रँग्युलेशन यूज करतो आणि ह्याच्याने आपण होरिझॉन्टल कंट्रोल्स फॉर्म करतो. जर यापेक्षा आपल्याला मायन्यूट तर ह्या प्रायमरी ट्रँग्युलेशनमध्ये आपण बघू शकतो की ॲव्हरेज ट्रँगल क्लोजर लेस दॅन 1 सेकंड इतका अलाउड आहे. मॅक्झिमम ट्रँगल क्लोजर नॉट मोर दॅन 3 सेकंड. लेंथ ऑफ बेस लाईन 5 to 15 किलोमीटर्स. अशा प्रकारे हे सगळे लिमिटेशन्स ह्या प्रायमरी ट्रँग्युलेशनसाठी आहेत. सेकंडरी ट्रँग्युलेशन हा प्रायमरी ट्रँग्युलेशनच्याच ट्रँगल्सला आपण जेव्हा डिव्हाइड करतो छोट्या ट्रँगलमध्ये, तर तेव्हा हे सेकंडरी ट्रँग्युलेशन जास्ती डिटेल्स कलेक्ट करण्यासाठी, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की प्रायमरी ट्रँग्युलेशनच्याच सब टाईप्स किंवा त्याला विभागलेला जे पोर्शन असतो तर त्याला आपण सेकंडरी ट्रँग्युलेशन म्हणतो. तर ह्याच्यासाठी परमिसिबल लिमिट्सच्या व्हॅल्यू आपण बघू शकतो. इथे ॲव्हरेज ट्रँगल क्लोजर 1 सेकंड होता, तर इथे आपण त्याला एक्सटेंड केलेला आहे परमिसिबल एररला 3 सेकंडपर्यंत अलाउ केला. इथं 3 सेकंड होतं तर इथं 8 सेकंडपर्यंत अलाउ केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे बाकीच्या व्हॅल्यू पण आपण तसेच अलाउ केलेले आहेत किंवा त्याला थोडंसं एक्सटेंड केलेलं आहे. तर टर्शियरी ट्रँग्युलेशन सिस्टीम, द थर्ड ऑर्डर ट्रँग्युलेशन सिस्टीम कन्सिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ fixed point within the framework of secondary triangulation. As I have explained earlier in the Marathi, it is same. हे सेकंडरी ट्रँगलला आपण पुन्हा डिव्हाइड करून टर्शियरी ट्रँग्युलेशन सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करतो. तर ह्याच्यासाठीच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत परमिसिबल एररच्या, तर इथे आपण पाहू शकतो की ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यूची मीन्स त्या व्हॅल्यूची लिमिट सेकंडरी ट्रँग्युलेशन सिस्टीमपेक्षा सुद्धा जास्त आहे. म्हणजे इथे परमिसिबल एरर सेकंडरी ट्रँग्युलेशनपेक्षा सुद्धा जास्त आहे. म्हणजेच सगळ्यात ॲक्युरेट जो टाईप आहे ट्रँग्युलेशन सिस्टीमचा तो प्रायमरी, त्यानंतर सेकंडरी आणि त्यानंतर टर्शरी. तर याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूत की ट्रँग्युलेशन फिगर काय असते, त्याच्यानंतर बेसलाईनचं सिलेक्शन कसं करतात. सो विल सी दॅट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.